सत श्री अकाल जी, मैं लवप्रीत कौर हाजिर हाँ जी लखविंदर सिंह संधू द्वारा लिखी गई कहानी लैके। आओ आपां शुरू करते हाँ। तो शुरू करन तो पहला वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो जी। नी आ की बनाया, पानी धानी जा की आ ये? कुलवंत दी दादी उसकी मां नूं कह रही सी। बेबे दाल आ कुड़े, दाल इहो जिही हुंदी आ? ये तेरे पेके खांदे होणगे इहो जी दाल, साडे नहीं इहो जी खांदे। इन्ने साल हो गए तैनूं विआही आई नूं, अजे तक तेरे चो पेकियां वाला नंग पुणा नहीं गया। कुलवंत दी दादी टुट्टे छित्तर वांगू वादी ही जांदी सी। बेबे मेरे पेकियां नूं क्यों बोलदे हो? उन्हां ने विचारियां ने की गलती कीती आ? कुलवंत दी मां ने जवाब दिता, आ तू डुन्न वट्टा साडे सिर मारिया, ये गलती नहीं? ना आकल ना शकल, ना लैन नूं कुछ ना देन नूं। बथेरे रिश्ते आउंदे सी चंगे घरां दे मेरे पुੱਤ नूं, पर साडी किस्मत माड़ी सी। मर जाण पुੱਤ विचोले दे जिन्हें साडे अखी घट्टा पाया। कुलवंत दी दादी दा रोज़ दा इहो काम सी। कुलवंत ने जदों दी सुरत संभाली सी, उसने हमेशा दादी नूं मां नाल लड़दे ही वेखिया सी। मां जो भी काम करदी, दादी ने उस विच नुक्स कड्ढना ही कड्ढना। दादी दा सुभाਅ माड़ा नहीं सी, मां तो बिना लड़दे नहीं सी वेखिया किसे नाल। मां जो भी काम करदी, दादी ने उस विच नुक्स कड्ढना ही कड्ढना। मां तो बिना बाकी सब नालों वधिया गल्लां करदी। कुलवंत नूं बहुत प्यार करदी, कुलवंत दे प्यो नूं भी पुੱਤ पुੱਤ करदी। जदों कुलवंत दी भूआ आउंदी, उस नाल भी प्यार नाल गल करदी। पिंड विचों कोई भी आउंदा, दादी उन्हां नाल प्यार नाल गल करदी। बस कुलवंत दी मां नाल ही उसदा कोई वैर सी। कुलवंत 10 साल दा हो गया सी, पर दादी दे वतीरे च कोई फर्क नहीं सी पिया। एक दिन कुलवंत ने अपनी मां नूं पुछिया, मां दादी सब नाल वधिया गल्लां करदी आ, पर तेरे नाल क्यों लड़दी रहिंदी आ? पुੱਤ ਇਹ मेरी सੱस आ, सस्सां इस तरह ही ਨੂੰਹਾਂ नाल लड़दियां ने। कुलवंत दी मां ने जवाब दिता। तूं कदों सੱਸ बनेगी मां? कुलवंत ने पुछिया। उसदे इस तरह दे भोलेपन ते मां हस पई, नाले कुलवंत नूं जफ्फी विच लै के प्यार करदी हुई कहन लगी, जदों तेरा विआह हो गया पुੱਤਰ, तेरी घरवाली आ जाऊ, फिर मैं सੱਸ बनूं। मां फिर तू भी मेरी घरवाली नाल इस तरह ही लड़ेंगी? कुलवंत ने भोलेपन विच कहा। ना पुੱਤ, मैं सुखी संदी तेरी घरवाली नाल क्यों लड़ूंगी? मैं कोई कामली हाँ? पर मां तू आप ही तां कहनी आ भी सस्सां ਨੂੰਹਾਂ नाल लड़दियां ने। नहीं मेरे लाल, मैं वादा करदी ਆਂ तेरे नाल कि कदे भी तेरी घरवाली नाल नहीं लड़दी। मां ने भावुक हो के कुलवंत नूं कहा। समा बीतदा गया। कुलवंत पढ़ लिख के शहर नौकरी करन लग गया। वो हर रोज़ मोटरसाइकिल ते पिंड तो शहर नौकरी करन लई जांदा। उसदी दादी काफ़ी बजुर्ग हो गई सी, सारा दिन मंजे ते ही पई रहिंदी। मां उसनूं बैठी दी सेवा करदी। दादी दी निगाह भी घट गई सी। मां अपनी काम वाली दी मदद नाल दादी नूं इशनान करवाउंदी। रात नूं दादी पेशाब करन बाहर नहीं सी जा सकदी, इसलिए वो मंजे दे नाल रखे ਬੱਠਲ विच ही रात नूं पेशाब करदी। कुलवंत दी मां सवेरे उठ के दादी दा पेशाब भी बाहर डोलदी, पर मां प्रति दादी दा सुभाਅ नहीं सी बदलिया। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਫਕਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਰੁਟੀਨ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। पर वो सियाणी कुड़ी सी। उसने हौली हौली काम करना सीखना शुरू कर दिता। गर्मी के महीने उसने चुल्हे मूहरे बैठी ने टेबल वाला पखा ला लिया। उसने रेडियो सुनने की आदत सी, नाल ही उसने सैलों वाला छोटा रेडियो ला लिया। कुलवंत की माँ ये बर्दाश्त ना कर सकी। वो सारी उम्र बिना पखे तो रोटी पकाउंदी रही। ये महाराणी हुण पखा ला के रोटी पकाऊ? बिजली का बिल इसके प्यो ने भरना?
ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਲੈ ਗਈ ਤੂੰ? ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਛੋਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਾਦੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟਦੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਵੰਤ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ, ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਹਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੀ ਆਵੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵੰਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਇਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਹੱਸਿਆ। ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੁੱਤਰ, ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਝੂਠ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।